आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य आज सकाळ वार्ताटी को आपण मानक दौची आपण माने निश्चय या प्रथम शेष जाए देखिए भल लगे लाइक शेयर करेंगे ना ना कि सेमती ना आउ गोटे जिनस मुझे मानक कहूँ जेबे आपण माने माने जेबे देश सेवा करिवार मनोभाव थाए आपण भितर आपण खाली कौन मंत्री एमएलए माने एमपी सरपंच वार्ड मेंबर काउंसिलर पुणी चेयरमैन मेयर यही सब पोस्ट को गले आपण करें ना करें आपण मन भर जब थाए कौन भावना आपण देश सेवा से गोटे अलग जिनस आज्ञा किंतु आपण जब करने को थांती आपण सेवा करिवार मनोवृत्ति थाए ताले आपण माने कौन खाली राजनीति करिले माने मंत्री एमएलए हेले करि परिबे गोटे एमएलए टे भी सी चाहिए जब मनोवृत्ति थाए सी करि परिबो गोटे प्रधानमंत्री चाहिए भी सी मनोवृत्ति थिले करि परिबे गोटे राष्ट्रपति चाहिए तांकर मनोवृत्ति थिले से करि परिबे गोटे सरपंच मध्य चाहिए तांकर मनोवृत्ति थिबे से करि परिबे आ जने साधारण जनता जे ग्रास माने लेवल सी भी चाहिए आगे करि परिबे राजनीति जे करिले आपण देश सेवा करेंगे यहाँ हूँ भूल जिनस कारण राजनीति हूँ कौन जान आजिकल राजनीति सब हो गला व्यवसाय देखु राजनीति रे जो नेता माने आज आसुचंती राज्यर सेवा करने से माने कोटी कोटी टंका खर्च करिकी आसुचंती राजनीति करने किंतु से कोटी कोटी टंकाटा काठू नेबे कौठू उठेबे जे कोटी खर्च करुची से 5 कोटी पुणी उठेबार मनोवृत्ति नहीं कि आसे ना आपण ताकू केतेबेले भी चिंता करूना। आउ गोटे जिनिस होची आपण देखंतु महात्मा गांधी सी कौन राजनीति करुले आमर उत्कलर जो सब गौरव संतान माने जाइछन्ति से कौन समस्ते राजनीति करुले गोपबंधु उत्कलमणि गोपबंधु दास सी कौन राजनीति करुले सरोजिनी नायडू जी आमर नोबेल प्राइज पुरस्कारिता होचन्ति सी कौन राजनीति करुले माने कल्पना चावला सी कौन राजनीति करुले आज्ञा देखंतु केड़े केड़े व्यक्तित्व माने आम ओडिशा रे आज ना रखिदे अक्षुण्ण होगी रही आपण सेमती बक्सी जगबंधु सी कौन राजनीति करुले नाई आज्ञा आपण जे खाली राजनीति करिले देश सेवा करें यहाँ गोटे भूल तथ्य आपण मानक मुंडरे सब पशि जाइए कलिजुगे किंतु आपण ख्याल करंतु जेबे आपण जनकर सेवा मनोवृत्ति नहीं कि आपण चाहती ताले आपण चाहिए सकाल उठिकी जाइए निज उठिकी जाइए सकाल निज बापा माँ को मुंडिया मारुचंती तो मु समस्त लोक पचार खाली एमएलए मंत्री की पचार समस्त लोक पचार जनता को पचार 4.5 कोटी जनता को क्वेश्चन करुच्ची आपण मैंने आप निज बापा माँ को प्रथम मुंडिया मारुचंत जब बापा माँ को मुंडिया मारुचंत ताले से प्रथम देवता तांको आपण मुंडिया मारिक आपण बाहर को बाहरतु बाहर कौन भल कम करने को नहीं रास्ता आज अपरिष्कार होती कौटी पुले जाकि झाड़ी मार देना आपन को देखिले आउ जने झाड़ू मार कारण आप जानी ये आमर ओडिशा माने दल हूँ से बिजू बाबू स्वर्गत बिजू बाबू तंकर आख्या दे जाइछन आपण चाहिए सब जिनस हो पार कहीं आप रास्ता कड़े गोटे फूल गछ लगौना सेटा कौन देश सेवा नुह अरे रास्ता कड़े कौटी घास टिके आप जब समय अच्छे आपे आप उपाड़ी दौना से कौन माने देश सेवा नुह गोटे रास्ता कौटी लोक दुखरे पड़ी गाड़ी एक्सीडेंट है मेडिकल नहीं जाऊना से कौन सेवा नुह आउ जेबे आपणकर अर्थ भगवान ईश्वर आपन को देइचंती जे आपण ये अर्थ को जेबे माने भल रास्ता रे खर्च करने को चाहूँगी सकाळु जाऊना 5 किलो आपेल नहीं जाऊना मेडिकल दान करेंगे बिस्कुट 20 पैकेट बुली बुली कि जो बुला कुकुर माने गाई छेली मेंढा जो माने सब बुलूचन प्राणी जातीय जिनस आपण दौना आज्ञा कौटी गछटे मरी जाऊँगी तादे 2 बाल्टी पानी दौना रास्ता कड़े गोटे ओस्त गछ बर गछटे कि ना आंब गछटे कि ना बेल गछटे फलंतिका गछ टिके लगौना आउ माने मंदिर जाइए मंदिर टिके जब मंदिर हूँ आमर जड़े पारिपार्श्विक देवता से देश को माने रक्षा करुँच आमर माने सांस्कृतिक हिसाब से माने हिंदू समाज अच्छी जाइए से मंदिर टिके झाड़ू मारूना मंदिर परिष्कार करूना आज्ञा जेबे कौन बहुत काम अच्छे सेवार मनोवृत्ति नहीं कि बहुत काम अच्छे रोगी मान सेवा करना मेडिकल जाइए रोगी मान सेवा करना
ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ପାଣି ଯାଇପାରୁନି ତାକୁ କୋଦାଳ ନେଇକି ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାକୁ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତାକୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଆଦାୟ କରିକି ତାକୁ ରାସ୍ତାଟି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି ସବୁ ସରକାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ MLA ହେଲେ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କରିବେ, ନହେଲେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଲେ କରିବେ, ସରପଞ୍ଚ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ କରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କରିବେ। ଆରେ ବାବୁ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ନେଉଛ? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଦାହ ହେବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଟିଏ ସେଇଠି ଦାହ ହେବ, ସେଇ ଭୂମିରେ ହିଁ ଦାହ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ଦାହ ହେବେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଟିଏ ବି ସେଇଠି ସେ ଭୂମିରେ ଦାହ ହେବ। ତେଣୁ ମାତୃଭୂମିର କେମିତି ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ମାତୃଭୂମିର କେମିତି ମାନେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେବେ ସମୟ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ମାନେ ପର ଦେଶ ଯେଉଁ ପର ଆମ ଯେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ସେଠିକି ପଳେ, ସେଠି ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ସେ ବାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁକ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନିଅନ୍ତୁ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ପିଟାପିଟି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେବା ଆଜ୍ଞା ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ସେବା ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା, ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ହେବା, ଆମେ ତୁ ଖାଇଗଲୁ, ତୁ ନେଇଗଲୁ, କେଉଁଠି 50,000 ଯେବେ ଲୋନ୍ କରେଇଦେବୁ ମୋତେ 5,000 ଦେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ସେବା ନୁହଁ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଟେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ 10,000 ଦେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ସେବା ନୁହଁ। କ'ଣ ହେବ ସେ ପଇସା? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେବେ ତାକୁ ମାନେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେନି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିବେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଡାଇବେଟିସ୍, କ'ଣ ନା ସୁଗାର, କ'ଣ ନା ସେ କିଡ଼ନୀ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ରୋଗ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଏତେ ରହିଛି। କ'ଣ ନା ଆପଣ ସକାଳୁ ଏଇ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା ଖାଇବେ, ଦ୍ୱିପହରେ ଏଇଟାକୁ ଖାଇବେ, ଖାଲି ପେଟରେ ଏଇଟାକୁ ଖାଇବେ, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଏଇଟାକୁ ଖାଇବେ, 4ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବେ, କୁକୁର ଜଗିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଗିବ, AC ଲାଗିବ, ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଲେ ଶୋଇବେ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲେ ଶୋଇବେ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଖଟିଖିଆ ସେ କ'ଣ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ସାରା କାମ କଲା, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିଲା, କେଉଁଠି ଟିକେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରୁଟି ତରକାରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାକୁ ଖାଇଦେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼େ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ଜୀବନ କ'ଣ ଜୀବନ ନୁହଁ? ସିଏ ମରିଲେ ମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ଜାଣିଛି ନା ଆପଣ ମରିଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଆମେ ହିଂସ୍ର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ୟାର ଖାଇଦେବା, ତାରେ ନେଇଯିବା, ତାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଗରେ ବାବୁ ଈଶ୍ୱର ତ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ତ ଆପଣ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଗିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ସଂସାରରୁ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ଖାଇବିନି, ପିଆଜ ଖାଇବିନି, ଟମାଟୋ ଖାଇବିନି, ଲଙ୍କା ଖାଇବିନି, ହଳଦୀ ଖାଇବିନି, ଲୁଣ ଖାଇବିନି, ଏଠିକି ଯିବିନି, ସେଠିକି ଯିବିନି, ଏଇଟା କରିବିନି, ସେଟା କରିବିନି, ଏସିରେ ରହିବି। ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? କିଛି ଆଜ୍ଞା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ରାତି ପାଇଲେ ଡାକ୍ତର, ରାତି ପାଇଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ରାତି ପାଇଲେ ଡ୍ରାଇଭର। କାହିଁକି ଏମିତି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ସେ ସଂସାରରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କହିଲେ ମୋତେ? ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବେ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ଯେମିତି ଯିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଖଟିକିଆଟେ ସିଏ ବି ସେମିତିକା ଯିବ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାଟିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆକାଶରେ ବାୟୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶାଇବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଦେବତାୟ ନମଃ। ଇଏ ହେଲେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମଣିଷ ଲୀନ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଡ଼େ ନେତା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ପଚେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ନା ଆମେ ସମ୍ବୋଧନା କରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ନା ଇଏ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ୟ ମଡ଼ା କେତେ ଜଣ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଯଦି ମରିଗଲା ତାକୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତାପରେ ଫୁଲ କୁଢ଼ୁଥିବେ, କ'ଣ ନା 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମରିଲାଣି ତାକୁ ଲାଇଭ୍ କରୁଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନର। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ଆପଣ ଯିବେ। ନାଟକ ସରିବ, ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ। ଯେବେ ସରିଯିବ ତୋର ନାଟକ, ତୁ ଚାଲିଯା ପୁରା ଛାଡ଼ି ଝଟ୍ କିଣି ପଳେଇଯିବେ, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ପରୋକ୍ଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିବା, ଆମ ସମାଜ ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିବା। ସେଇଆକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସମସ୍ତେ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫ୍ଲପ୍, ଭଲ କଥା ନୁହଁ। କାରଣ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ଲେଡ଼ି,
ଆଉ ଭଲ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ମାନେ ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି IAS ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାବୁ ବି ଜଣେ IAS। ଆଉ ସିଏ ବି ଅତି ଭଦ୍ରଲୋକ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିକି ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି କହିକି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ସେ ଚାହା ପିଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଭାରି କୃତଜ୍ଞ। ବାବୁ ଭାଇ ଏବଂ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ଚା ପିଇଲେ, ମୁଁ ବି ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କଲି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ, ତା ମନରେ ତ କିଛି ଭାବନା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଜିତିଯିବେ ନା। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହତା ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ସୁଧୁରି ପାରିବ, ଆମେ ସୁଧୁରି ପାରିବା, ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କାମ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଉଡ଼ନ୍ତା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକି ଟିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଜଣେ ଚୋର କହିଦେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଚୋର ହେଇଯିବି? ମୋତେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଦେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଭଦ୍ରଲୋକ ହେଇଯିବି? କର୍ମ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଅବଦାନ ଅଛି ଯେ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଷ୍ୟାମି, ମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ମାନସିକତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାରଣ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମାନସିକତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ପରେ, କ'ଣ କରିବେ? ପୁଳେ ରଖିବେ କି ପୁଳେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଯିବେ, କି ଆଜ୍ଞା ମାନେ CBIରେ ଯାଇକି ଜେଲରେ ପଶିବେ, କି EDରେ ଯାଇକି ମାନେ ଘଣା ତେଲ ବାହାର କରିବେ? କ'ଣ କରିବେ ସେଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟା ଫଳ, ଆଉ କରିଥିବା କର୍ମ ପୁଣି ସେତର ଭୋଗିବ। ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠ କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନର ମନ୍ଦିର, ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ। ତାକୁ ଯେବେ ଆପଣ ସଂସ୍କାର କରିପାରିଲେ ନା, ପରିଷ୍କାର କରିପାରିଲେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କହୁଥାଉ, କହି କହି କେତେ ଦିନ ସିଏ କହିବ, ସେ ତାପରେ କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟଟି ଏବେ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସମସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଗୁଳିରେ କାହାକୁ ଗୁଳିରେ ମାରିଲାଣି, କିଏ କାହା ଘରେ ବମ୍ବିଂ କଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛୁରୀ ମାରିଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ଜଗିକି ମାନେ ଭାଷା ଅଭାଷା କି କହିଲାଣି। ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି? ଇଏ ଆମର ସବୁ MLA ପାରମ୍ପରିକତା, MP ପାରମ୍ପରିକତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକତା, ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକତା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି। ସିଏ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ପାଇବେ ନ ପାଇବେ ସେ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ମୌନ ବ୍ରତଟାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେତିକି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେତିକି କହିବେ, ଅଧିକା ଜମା କହିବେନି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ବନ୍ଦିଜୀ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ନହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ କଶ୍ମୀର କାଳେ ଏବେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରିଲା ପରେ ସେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସଂସାରରେ ଅଛି। ଆପଣ ଭଲଟାକୁ ଖାଇବେ କି ଖରାପଟାକୁ ଖାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାରଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବେଳଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ କଳିଯୁଗ। ଏଇଠି ବାବା ଜଗ, ନହେଲେ ଆଉ ହେଇଯିବ କେଉଁଠି ଗଛର ବଗ। କାରଣ ଆଉ ଆସିପାରିବନି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇପାରିବନି। କାରଣ ଏଇଠି ଯୁଗ ହିଁ ଶେଷ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବଟିଏ ଚାଲିଯାଉଛି ଏବେ କଳିଯୁଗରେ, ଇଏ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। କଳିଟା ହେଉଛି ଶେଷ ଯୁଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମାନବମାନେ କି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ସଂସାରରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କର୍ମ କରିକି ଅପକର୍ମ କରିକି ଭଲ କର୍ମ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଚାଲିଛି। ସେଇମାନେ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ମଞ୍ଜି ହେଇକି ପୁଣି ଆସିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନା MLA ହେଇପାରିବେ, ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ, ନା ରାଜନେତା ହେଇପାରିବେ, ନା ସାଧାରଣ ମାନବଟିଏ ହେଇପାରିବେ। କେଉଁଠି ପଡ଼ିବେ, କେଉଁ ହିସାବରେ ପଡ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରେ କ'ଣ ନା, କର୍ମ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରାରାଧ୍ୟ କର୍ମ, ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କର୍ମ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭଲ ଖାଉଛି, କାହିଁ ଖାଉଛି? ତାର ଆଗ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଅଛି, ସେ ଖାଇପାରୁନି, ସେମିତିଆ ତଳମୁହାଁ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ସେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜମା ଆଜ୍ଞା ମନରୁ ଦୂରାନ୍ତୁ। ଆଉ ସଂସାର ସାରମ୍ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରମ୍ ସଦା ବସନ୍ତମ୍ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେଉଁଟା ଭଲ କରିବେ, କେଉଁଟା ଖରାପ କରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ହଉ ରହିଲି। ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ଆଜି 15 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖିବେ, କରିବେ ନ କରିବେ ଏ ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବେପାର। ତେଣୁ ଯେବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇଭ୍ ସେୟାର ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋର ପ୍ରଭୁଜୀ କ୍ରିଏସନ୍। ତେଣୁ ଯେବେ ନ କରିବା କଥା କିଛି ମୋର ସେ ମନ ଭିତରେ ନା, କାରଣ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ନେଇଯିବି, ନା ଏ ଅର୍ଥକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯିବି? କେହି କିଛି ଆଜ୍ଞା ନେଇନାହିଁ, କେହି ନେଇନାହିଁ, ନେବେ ତ ନାହିଁତି। ମରିବାର ଶେଷ ବେଳେ ଯମ ଆସି ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବ କରିଥିବା କର୍ମ ବଳେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।